Hello everyone. Today we'll start with session 7. But before going to session 7, I just want to tell you what we have done in session 6. In the session 6, I have started with the adverb, and I told you what is adverb and what are the kinds of adverbs we have. అంటే adverb అంటే ఏంటి, adverb లో ఉన్న kinds of adverbs ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది. So in that I told you what is adverb of frequency. Adverb of frequency, adverb of degree, adverb of place. These all will come under adverb of kinds. Adverb kinds. So in that, what are the words that we have included in adverb of frequency? In that we have usually, generally, rarely, never, nothing. So this type of words. So all this type of words will come under adverb of frequency. So when we get this type of words in sentences, so where we have to get, in which place we have to get this type of words in sentence. ఒక సెంటెన్స్ లో మీకు ఈ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి మనం సెంటెన్స్ లో ఏ ప్లేస్ లో ఉంచాలి అనేది కూడా మీకు లాస్ట్ టైం నేను చెప్పాను, ఐ మీన్ ఇన్ ద సెషన్ 6. సో ఒకవేళ సెంటెన్స్ లో ఈ వర్డ్స్ గాని వస్తే ఏంటంటే ఈ వర్డ్స్ మీకు ఎప్పుడే కానీ వర్బ్కు ముందు ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి బిఫోర్ వర్బ్. ఎందుకు మనము వర్బ్కు ముందు పెడుతున్నాం వాటిని? బికాస్ ఈ వర్డ్స్ ఏంటంటే యాడ్వర్బ్ అనేది వర్బ్ను మాడిఫై చేస్తుంది. అంటే జరిగే వర్క్ అనేది, వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, ఆ వర్క్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, అంటే స్లోగా జరుగుతుందా, ఫాస్ట్గా జరుగుతుందా అనేది మొత్తం, అంటే ఇట్ గివ్స్ అ మోడిఫికేషన్ టు ద వర్బ్. సో అందుకోసమని వెనెవర్ యూ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఎప్పుడైతే మీకు యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్డ్స్ వస్తాయో అవి ఆల్వేస్ షుడ్ బి బిఫోర్ వర్బ్. సో ఐ జస్ట్ టెల్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సపోజ్ షీ నెవర్ అడ్మిట్స్ her mistakes. Okay, this is the sentence. In this, first you tell me where is adverb of frequency in this sentence? Yes, this is adverb of frequency, right? And where is the verb here? Verb ekkada undi mari? This is verb. That means admits, tanu oppukodu. She never admits, tanu oppukodu. So now you tell me, what is the meaning for this sentence? She never admits her mistakes. అసలు తన తప్పుని తను ఎప్పుడు ఒప్పుకోదు అని. సో ఇందులో యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఉంది, వర్బ్ ఇక్కడ ఉంది. సో నేనేం చెప్పాను, వెనెవర్ యూ గెట్ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అది వర్బ్కు ఎప్పుడు ముందే ఉండాలి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మోడిఫైయింగ్ ద వర్బ్. సో షీ నెవర్ అడ్మిట్స్ హర్ మిస్టేక్స్, దిస్ ఈజ్ వర్బ్, వర్బ్కు ముందు యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది. That is one type. Here only we have verb, but in some sentences what we'll have is both auxiliary verb and main verb will be there. సో మనకి auxiliary verb, main verb రెండు ఉన్నప్పుడు మరి adverb of frequency అనేది మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? ఓకే, సో in that what happens is always the adverb of frequency should come between auxiliary verb and మెయిన్ వర్బ్. మెయిన్ వర్బ్కి యాక్సిలరీ వర్బ్కి మధ్యలో రావాలి. అండ్ యాక్సిలరీ వర్బ్ అంటే నేను మీకు లాస్ట్ టైమే చెప్పాను. వాట్ ఆర్ ద యాక్సిలరీ వర్బ్స్ లైక్ ఈజ్, ఆర్, యామ్, వాజ్, వర్, హ్యాస్, హ్యావ్, ఆల్ దిస్ విల్ కమ్ అండర్ యాక్సిలరీ వర్బ్స్. ఇవన్నీ యాక్సిలరీ వర్బ్స్ అంటాం మనం, లేకపోతే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటాం. సో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్కి అలాగే మెయిన్ వర్బ్కి మధ్యన యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వస్తుంది. సో నవ్ యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. The first two seats are generally reserved for women. Okay, so now you tell me what I told you. Whenever you get the adverb of frequency, it should come between auxiliary verb and main verb. So here, what are the auxiliary verb? First you tell me where is the auxiliary verb, I mean helping verb. So this is auxiliary verb. I told you, no, is, are, am, was, were,
will come under auxiliary verbs, and this is the adverb, right? This is the adverb of frequency. Next, this is the main verb. This is main verb. Now you see here, adverb of frequency had come between auxiliary verb and main verb. That is one kind. And I told you, whenever the sentences are starting with adverb of frequency, okay, whenever the sentences are starting with adverb, what happens is the verb is inverted. The inverted form of verb will come there. That means I'll tell you, see here, seldom he visits his parents. See here, actually the sentence is starting with adverb. This is adverb. You know that, right? So here seldom also will come. You know what is seldom, right? Seldom means very rare. Rare kante takva percent is seldom. So seldom he visits his parents. Actually it is looking like, okay, this is a correct sentence, this is a normal sentence. Kani you see here, it is started with adverb. It is adverb to start అయింది. సో ఎప్పుడైతే మీకు adverb తో సెంటెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందో, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ ఇన్వర్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్. మనకు అక్కడ ఇన్వర్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ అనేది రావాలి. సో ఇన్వర్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ హీ విజిట్స్ అని ఉంది. ఇది ఒక నార్మల్ సెంటెన్స్ కింద రాసేటప్పుడు అలా రాస్తారు. ఇన్వర్టెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ ఎలా వస్తుందంటే క్వశ్చన్ టైప్ విల్ కమ్. క్వశ్చన్ టైప్ లాగా వస్తుంది అనమాట. సి హియర్, seldom does he visit. Does he visit? See here what happened here. ఈ నార్మల్ సెంటెన్స్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ ఫామ్లో మారిపోయింది. డస్ హీ విజిట్, రైట్? డస్ హీ విజిట్ హిస్ పేరెంట్స్. Actually this is the correct sentence. So whenever the sentence is starting with adverb, you have to invert the verb forms. Okay, ఎందుకు అలా ఇన్వర్ట్ చేయాలి? I told you. ఎందుకు ఇన్వర్ట్ చేయాలంటే టు గివ్ ద టోనాలిటీ టు దట్ సెంటెన్స్. అంటే జరిగేది అనేది టు స్ట్రెస్ అపాన్ ద సెంటెన్స్, సారీ సిచ్యుయేషన్. అంటే ఆ సిచ్యుయేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే తను చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటాడు. అంటే తన పేరెంట్స్ని ఎక్కువ విజిట్ చేయడం. హీ కమ్స్ వెరీ రేర్లీ, చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ దగ్గరికి అనేది. అంటే మనం ఎలా చెప్తున్నాము, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి, హౌ వీఆర్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ సిచ్యుయేషన్ మీద మనం ఎలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం అనేదాన్ని చెప్పడం కోసం దెన్ వీఆర్ ఇన్వర్టింగ్ ద ఫార్మ్ హియర్. వర్బ్ ఫార్మ్ వీఆర్ ఇన్వర్టింగ్ దేర్. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ nothing else. When we get nothing and nothing else, the conjunction should be but. It should be followed by but, nothing but, nothing else but, and I told you. And then when we are using other, we have to use other than. So for other we have to use other should be followed by than. Other వచ్చినప్పుడు than అనే రావడం sentences లో. So ఇవన్నీ we have discussed in session 6. In the session 7, what I am going to give, that we have more concepts here. Now we'll discuss session 7. When we have negative adverbs already in the sentence, already if we have negative adverbs in the sentence, what happens is it should not be followed by negative words again. ఒకవేళ మీకు సెంటెన్స్లో నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మళ్ళీ ఆ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ అనేటివి నెగిటివ్ వర్డ్స్ని ఫాలో అవ్వకూడదు. అంటే ఒకటే సెంటెన్స్లో 2 నెగిటివ్స్ అనేటివి ఉండకూడదు అనమాట. సో ఎందుకంటే యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది, నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్డ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆ వర్డ్సే ఆ సెంటెన్స్ మొత్తాన్ని నెగిటివ్ సెన్స్గా వచ్చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నెగిటివ్ వర్డ్స్ అనేది రాకూడదు మనకు. ఫస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ హియర్. సో నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ ఆర్ రేర్లీ, ఓకే, then seldom, hardly, scarcely, and then what are they? No way. So this type of words, rarely, seldom, hardly, scarcely, nowhere, nothing, and then so this type of words will come under negative adverbs.
ఎప్పుడైతే మీకు ఈ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ వచ్చాయో మళ్ళీ ఆ సెంటెన్స్లో నెగిటివ్ వర్డ్స్ అనేది రాదు. మరి నెగిటివ్ వర్డ్స్ అంటే ఇవి నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్. నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్స్ ఇవి. నెగిటివ్ వర్డ్స్ అంటే ఎలాంటివి వస్తుంది, లైక్ డూ నాట్ అంటే డోంట్, నాట్, నథింగ్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అగైన్ అంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ అనేటివి, ఇలాంటి నెగిటివ్ ఆల్రెడీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నెగిటివ్ వర్డ్స్ అనేటివి సెంటెన్స్లో మీకు రాకూడదు. ఓకే, సో విల్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నౌ. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎగ్జాంపుల్ క్లియర్లీ టు యూ. Please listen carefully while I am explaining to you. Now, you see the examples here. So whatever the concept I told you, like whenever negative adverbs comes, the sentence should not be followed with the negative words. Okay. Now you see here, and wherever we have negative words, there we have to substitute with the positive words. అక్కడ మనం పాజిటివ్ వర్డ్స్తో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కరెక్ట్ చేయాలి ఆ సెంటెన్స్. యాక్చువల్లీ ఇన్ ఆల్ దిస్ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ రాంగ్. సో నౌ ప్లీజ్ యూ కరెక్ట్ విత్ మీ, నాతో పాటు చేయండి ఇక్కడ. See here, I rarely went to meet nobody across the road. First tell me what is the negative adverb here. Negative adverb ఏంటి? This one, rarely. So rarely is the negative adverb. So I rarely went to meet nobody across the road. So already negative adverb అనేది మీకు ఇక్కడ ఉంది. మళ్ళీ నెగిటివ్ వర్డ్ ఏమొచ్చింది? nobody, రైట్. సో ఏం చెప్పాను నేను, నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నెగిటివ్ వర్డ్ అనేది మనకు రాకూడదు. సో ఆ నెగిటివ్ వర్డ్లో మళ్ళీ మనం పాజిటివ్ వర్డ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, దెన్ ద హోల్ సెంటెన్స్ విల్ కమ్ అండర్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఓకే, నౌ సీ హియర్, ఐ రియర్లీ వెంట్ టు మీట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ nobody we should write anybody. Anybody, this is the correct one. Okay, now you read, I rarely went to meet anybody across the road. సో నేను ఎవరిని కలవడానికి వెళ్ళలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఐ రేర్లీ వెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, షీ హార్డ్లీ నోస్ నథింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ. సో సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటి, షీ హార్డ్లీ నోస్ నథింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ. సో ఇందులో ఏముందంటే హార్డ్లీ. హార్డ్లీ అంటేనే యాక్చువల్లీ మీనింగ్ ఏంటి, హార్డ్లీ అంటే చాలా తక్కువ, అంటే తెలియదు అనుకోకూడదు, తెలీదు అనుకోవచ్చు కూడా. ఓకే, షీ హార్డ్లీ నోస్ నథింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ. తనకు ఫ్యామిలీ గురించి చాలా తక్కువగా తెలుసు, అంటే ఆ ఫ్యామిలీ గురించి, ఈ ఫ్యామిలీ గురించి, దాట్ వే. సో ఆ ఫ్యామిలీ గురించి తనకు చాలా తక్కువగా తెలుసు అని చెప్పడానికి ఆ సెంటెన్స్ చెప్తున్నారనమాట. సో షీ హార్డ్లీ నోస్ నథింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ కాదు, ఆల్రెడీ హార్డ్లీ అన్నారు కదా, అంటే హార్డ్లీ అంటే తనకు తెలియదు కూడా మోస్ట్లీ, లేకపోతే తెలియవచ్చు తెలియకపోవచ్చు, లేకపోతే మోస్ట్లీ తెలియదు తనకు అని చెప్పడానికి. మళ్ళీ నథింగ్ అన్నాం అనుకోండి, ఉంటే ఇదన్నా ఉండాలి, లేకపోతే ఈ వర్డ్ అన్నా ఉండాలి, అప్పుడు కనీసం అంటే సెంటెన్స్ అనేది ఒక ఫామ్లో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నథింగ్ మనం పాజిటివ్ వర్డ్ రాసామనుకోండి, దేనికి మనం మీనింగ్ ఇచ్చినట్టు అర్థం. సో షీ హార్డ్లీ నోస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నథింగ్ వీ షుడ్ రైట్ ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, సో షీ హార్డ్లీ నోస్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, I hardly know somebody in the town. That means ఏంటి, నాకు ఈ టౌన్లో చాలా తక్కువగా తెలుసు, ఐ మీన్ నాకు చెప్పాలంటే నాకు తెలీదు, ఎవరు సరిగా తెలియదు నాకు అని చెప్పడానికి అదనమాట. సో హార్డ్లీ అనేది ఆల్రెడీ నెగిటివ్ వర్డ్ ఉంది. సో మళ్ళీ సంబడి అనేది కూడా నెగిటివ్ వర్డే ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సంబడి వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ పాజిటివ్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ఎనీబడి. So this is the correct one. Now you see, I hardly know anybody in the town. నాకు మోస్ట్లీ ఎవరు తెలియదు ఇక్కడ అని చెప్పడానికి. Now you see the next example, he does nothing without never consulting me. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ నథింగ్ ఉంది కదా. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ నథింగ్ ఉంది. he does nothing without consulting me. ఓకే, నన్ను అడగకుండా తను ఏ పని కూడా చేయడు అని. ఓకే, హీ డస్ నథింగ్, ఆల్రెడీ మీకు నెగిటివ్ వర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ని మీరు పాజిటివ్ యాడ్వర్బ్గా చేంజ్ చేసుకోవాలి. మనకు నెవర్ బదులు వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ యాడ్వర్బ్ వీ హ్యావ్, నెవర్ అనేది నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్. సో నెగిటివ్ యాడ్వర్బ్ ప్లేస్లో మనం ఇప్పుడు పాజిటివ్ యాడ్వర్బ్ పెట్టాలి. సో నెవర్కి వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ యాడ్వర్బ్, పాజిటివ్ యాడ్వర్బ్ ఏంటి మరి, ఎవర్. దిస్ ఈస్ ఎవర్, దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. నౌ యూ రీడ్ ద సెంటెన్స్, హీ డస్ నథింగ్
విదౌట్ ఎవర్ కన్సల్టింగ్ మీ, తను నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వకుండా ఏ పని చేయడు అని. నౌ యూ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దే డు నాట్ సెల్డమ్ కమ్ హియర్. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ adverb హియర్? సెల్డమ్. సో సెల్డమ్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ adverb. సెల్డమ్ మీన్స్ వెరీ రేర్లీ, చాలా తక్కువగా. సో దే డు నాట్ సెల్డమ్ కమ్ హియర్, తను ఇక్కడికి చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటాడు అని. ఆల్రెడీ సెల్డమ్ అనేది దే సెల్డమ్ కమ్ హియర్, వాళ్ళు చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటారు, అక్కడే మీకు మీనింగ్ వచ్చేసింది. సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ అగైన్ డు నాట్. అసలు డు నాట్ మొత్తాన్ని యూ కెన్ ఎలిమినేట్, మొత్తం దీన్ని డు నాట్ మొత్తాన్ని మీరు తీసేయచ్చు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే సెల్డమ్ కమ్ హియర్, వాళ్ళు చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ సీ ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, బోత్ ఆఫ్ us ఆర్ నాట్ గోయింగ్ దేర్. బోత్ ఆఫ్ us ఆర్ నాట్ గోయింగ్ దేర్. సో ఇందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ బోత్ కేస్ ఏంటంటే whenever you are using, whenever the sentences are starting with both, లేకపోతే both uses sentences అనేవి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్కి మాత్రమే మీరు బోత్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వస్తుందో ఎప్పుడే కానీ బోత్ అనేది నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్కి యూజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ 2 persons, బోత్ అంటే మనకు తెలుసు ఇద్దరు, లేకపోతే 2 works, అవన్నటివి 2 జరిగితేనే, ఇద్దరు చేస్తేనే ఓకే మనం అప్పుడు బోత్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఎప్పుడే కానీ బోత్ వచ్చినప్పుడు నాట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. సో బోత్, ఒకవేళ మీరు బోత్తోనే రాయాలి, లేదు ఈ సెంటెన్స్ మీరు కరెక్ట్ ఫామ్లో రాయాలి, నేను చెప్పాను బోత్ వచ్చిందంటే నెగిటివ్ రాదు అని. ఒకవేళ మరి నేను ఈ సెంటెన్స్ని నెగిటివ్లోనే రాయాలి, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద నెగిటివ్ ఓన్లీ, హౌ కెన్ ఐ రైట్? ఎలా రాయొచ్చు అంటే మీరు నెగిటివ్ అడ్వర్బ్ని యూజ్ చేసి రాయొచ్చు. ఓకే, సో both of us are not going there. First we'll do one thing, first positive sentence we'll write because we have both, so with both we'll write it. Okay, both of us are going there. Both of us are going there. So first both తో ఎలా వస్తుంది చూడండి, both తో ఓన్లీ పాజిటివ్ రావాలి కాబట్టి both of us are going there, మేమిద్దరం వెళ్తున్నాం అక్కడికి అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ సెంటెన్స్లో రాద్దాం. ఓకే, నెయిదర్ ఆఫ్ అస్, సో నెయిదర్ ఆఫ్ అస్ ఈజ్ గోయింగ్ దేర్. నెయిదర్ ఆఫ్ అస్ ఈజ్ గోయింగ్ దేర్. సి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఈజ్ నెయిదర్ ఆఫ్ అస్ ఈజ్ గోయింగ్ దేర్. సో ఆల్రెడీ నెయిదర్ అనేది నెగిటివ్ వర్డ్, రైట్? సో నెగిటివ్ వర్డ్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఈజ్ నాట్, ఆర్ నాట్, దట్ వి షుడ్ నాట్ యూజ్. మళ్ళీ ఆర్ నాట్, ఈజ్ నాట్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు మీరు. సో నెయిదర్ ఆఫ్ అస్ ఈజ్ గోయింగ్ దేర్. అలాగే మనం ఇక్కడ ఆర్ బదులు ఈజ్ యూజ్ చేసాం. సో ఈజ్ వి యూజ్డ్ హియర్. సో వెన్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ దిస్ ఎయిదర్ కేసెస్, నెయిదర్ అంటే అది వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళు కాదు, తిను కాదు, తను కాదు అనే టైప్లో వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే నెయిదర్ అనేది మనం ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్కి తీసుకున్న మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఎయిదర్ అంటే కూడా అది లేకపోతే ఇది, అంటే ఒక వాట్ ఈస్ సింగిల్ కింద మనం తీసుకుంటాం, అది లేదా ఇది ఆ టైప్లో. కాబట్టి నెయిదర్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎయిదర్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఈచ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, సో ఈ వర్డ్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు మనకి వర్బ్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్, సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వస్తాయి అనమాట. సో అందుకోసమని ఇక్కడ ఆర్ రాయలేదు. నెయిదర్ ఆఫ్ అస్, సో ఎవరు కూడా, తను కానీ తిను కానీ. ఓకే, సో నెయిదర్ ఆఫ్ అస్ ఈజ్ గోయింగ్ దేర్. సో దిస్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ సెంటెన్స్, దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ సెంటెన్స్, బట్ హియర్ దిస్ sentence is wrong. Okay, this way we should write. This is about when we use the negative adverbs, it should not be followed by again negative words. Okay, now next case is so that and to. So next case is so is followed by that and to is followed by to. ఓకే, మీకు తెలుసు కదా ఎప్పుడైతే సో వచ్చిందో దట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై దాట్, అలాగే టు వచ్చినప్పుడు టు ఫాలో అవుతుంది అనమాట. అంటే లైక్ విల్ టేక్ సమ్ సెంటెన్స్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. షీ ఈజ్ సో ఇంటెలిజెంట్ that she can study further. She can
study further. She can study further. So ఇక్కడ చూడండి, so that case, so here we got it right. She is so intelligent that she can study further. తను ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అంటే తను ఫర్దర్ చదువుకోగలదు. ఓకే, సో షీ ఈజ్ సో దట్. ఓకే, షీ ఈజ్ సో ఇంటెలిజెంట్. ఎంత ఇంటెలిజెంట్ అంటే దట్ షీ కెన్ స్టడీ, తను ఇంకా చదవగలదు అని చెప్పడానికి. సో అండ్ దట్ ఈస్ వన్ కంజంక్షన్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ two case. Okay, in this she is too good to help. Too good to help. చూడండి, to తను హెల్ప్ చేయడంలో చాలా మంచిది. ఓకే, షీ ఈజ్ టూ గుడ్ టు హెల్ప్ షీ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ హెల్ప్ చేయడంలో తను చాలా మంచిది. ఓకే, తను చాలా హెల్ప్ చేయగలదు అని చెప్పడం. ఓకే, షీ ఈజ్ టూ గుడ్ టు హెల్ప్. షీ ఈజ్ టూ గుడ్ టు సింగ్ అంటే తను పాడడంలో చాలా మంచిగా పాడగలదు అని. షీ ఈజ్ టూ గుడ్ ఇన్ సింగింగ్. షీ ఈజ్ టూ గుడ్ టు సింగ్. షీ ఈజ్ టూ గుడ్ టు కుక్. తను చాలా బాగా వంట చేయగలదు. దాట్ వే. సో ఇక్కడ షీ ఈజ్ టూ గుడ్ టు హెల్ప్. దట్ అబౌట్ ద కేస్. నౌ విల్ డిస్కస్ ద కేస్ ఆఫ్ rather. Okay, rather. Have you heard the word rather? Okay, what is the meaning for rather? అసలు rather అంటే ఏంటి? rather అంటే to some extent అని, కొంతవరకు. సో rather అంటే కొంతవరకు అలా వస్తుంది. లైక్ ఇది when I told you adverb of kinds of adverb అంటే adverb kinds అని చెప్పేటప్పుడు adverb of frequency, adverb of place, adverb of degree అవి చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను. సో rather అనేది మనకు ఏ కేసు కింద వస్తుంది? adverb of degree. సో ఇది adverb of degree కింద వస్తుంది. అంటే fully, half, తర్వాత ఏంటి టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, ఫెయిర్లీ, క్వైట్. అంటే ఈ వర్డ్స్కి ఎలాంటి వర్డ్స్ అంటే rather ఈజ్ లైక్ ఫెయిర్లీ, క్వైట్, and then pretty. Okay, this way. అంటే pretty అంటే not that pretty, this is to some extent, to some degree, కొంతవరకు అని. సో rather అంటే కొంతవరకు ఆ మీనింగ్ కింద వస్తుంది. సో ఇందులో కూడా మీరు ఫస్ట్ కేసు తీసుకోండి. ఫస్ట్ rather అంటే I told you to some extent అని. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి. to some extent. అందులో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే షీ ఈజ్ rather intelligent. She is rather intelligent. ఇలా ఉందనుకోండి. మరి దానికి మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దిస్? షీ ఈజ్ rather intelligent అంటే తను కొంతవరకు ఇంటెలిజెంట్. అంటే దట్ మీన్స్ కొంతవరకు తను కొంచెం తెలివైందే. షీ ఈజ్ సమ్ హౌ టు సమ్ డిగ్రీ, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే కొంతవరకు తను ఇంటెలిజెంటే అని చెప్పడం. సపోజ్ ఇంకొక సెంటెన్స్ తీసుకోండి. he is walking rather slowly. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే తను కొంచెం స్లోగా నడుస్తున్నాడు. అంటే మరీ స్లో అని కాదు, మరీ ఫాస్ట్ అని కాదు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హీ ఈజ్ వాకింగ్ రాదర్ స్లోలీ అంటే కొంతవరకు తను అంటే కొంచెం స్లోగా నడుస్తున్నాడబ్బా తను అనడం. సో హీ ఈజ్ వాకింగ్ రాదర్ స్లోలీ. ఇదే కాదు అంటే రాదర్ అనేది కేసు వన్లో ఏంటంటే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అనే కింద యూజ్ చేస్తాం. ఇంకోటి ఏంటంటే రాదర్ ఇక్కడ యూజ్డ్ బిఫోర్ నౌన్ ఆల్సో. కొన్నిసార్లు మనం రాదర్ని నౌన్కు ముందు కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. లైక్ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ rather a good step. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ rather వచ్చింది రైట్. దిస్ ఇస్ rather. ఇట్ ఈస్ rather
a good step. ఇక్కడ నౌన్ ఏంటి? గుడ్ స్టెప్. గుడ్ స్టెప్ ఈజ్ అ నౌన్. సో ఇక్కడ రాదర్ అనేది కొన్నిసార్లు ఇట్ ఈస్ రాదర్ ఏ గుడ్ స్టెప్ అంటే దానికి మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ రాదర్ ఏ గుడ్ స్టెప్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే కొంతవరకు ఇది మంచి స్టెప్పే. ఐ మీన్ మీరు తీసుకునే స్టెప్, మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో అది కొంతవరకు ఓకే అని చెప్పడానికి. సో ఇట్ ఈస్ రాదర్ ఏ గుడ్ స్టెప్. చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ స్టెప్ అని చెప్పడం. నౌ దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ యాజ్. సి హియర్ యాక్చువల్లీ చాలామందికి ఏంటంటే డౌట్ ఉంటుంది, యాజ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ యూజ్ చేయకూడదని. కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే యూజ్ చేయని వర్డ్స్ దగ్గర కూడా యాజ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నౌ ఐ టెల్ యూ క్లియర్లీ వేర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యాజ్. ఏ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఏ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు యాజ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఏ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు యాజ్ అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే తీసేయచ్చు అనేది నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సి హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఈ ఫస్ట్ కేసులో ఏంటంటే adverb as should be used to introduce predicative of the verb regard, describe, define, treat, view, know. అంటే ప్రిడికేటివ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఈ వర్బ్స్ యొక్క ప్రిడికేటివ్స్కి మాత్రమే మీరు యాజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు నో దట్ వాట్ ఈస్ ప్రిడికేటివ్, రైట్? ప్రిడికేటివ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ప్రిడికేటివ్? ప్రిడికేటివ్ ఈజ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ వితౌట్ సబ్జెక్ట్. అంటే సబ్జెక్ట్ కాకుండా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మీరు ఏమంటారంటే ప్రిడికేటివ్ అంటారు. అంటే వర్బ్ తర్వాత ఏదైతే సెంటెన్స్ ఉందో ఆ సెంటెన్స్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం, ఇది వర్బ్ తర్వాత వచ్చే సెంటెన్స్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం మీరు ఇక్కడ యాజ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. అంటే రిగార్డెడ్ యాజ్, డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్, డిఫైన్డ్ యాజ్, ట్రీటెడ్ యాజ్, వ్యూడ్ యాజ్, నోన్ యాజ్. సో ఇలాంటి ఈ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ వర్బ్ యొక్క ప్రిడికేటివ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం మీరు యాజ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు యాజ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నట్టే రిగార్డెడ్ యాజ్ ఇలా అనుకోవడం జరిగింది, డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ ఈ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది, ఇలా 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 అంటే దీనిలాగా అని కంపారిజన్ టైప్లో చెప్పేటప్పుడు అంటే దీనిలాగా దానిలాగా దట్ వే మీరు చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు అంటే డిఫైన్డ్ యాజ్ దానిలాగా చేయడం జరిగింది, ట్రీటెడ్ యాజ్ వాళ్ళలాగా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది, వ్యూడ్ యాజ్ అంటే దీన్ని ఇలాగ చూడడం జరిగింది, నోన్ యాజ్ దీన్ని ఇలా పిలవడం జరిగింది. అలా అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు యాజ్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి సెంటెన్సెస్. ఐ రిగార్డ్ హిమ్ యాజ్ మై బ్రదర్. ఐ రిగార్డ్ హిమ్ యాజ్ మై బ్రదర్. నేను తనని ఎలా అనుకుంటాను? మా బ్రదర్గా అనుకుంటాను. యాజ్ మై బ్రదర్. ఐ రిగార్డ్ హిమ్ యాజ్ మై బ్రదర్. నేను తనను మా బ్రదర్ లాగా అనుకుంటాను అనేది. నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. See the next example here. Science has been defined as the study of nature. Defined as అంటే science has been defined as the study of nature. సైన్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారు? దేనిలాగా డిఫైన్ చేశారంటే స్టడీ ఆఫ్ నేచర్ లాగా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అందుకని డిఫైన్డ్ దగ్గర యాజ్ యూజ్ చేశారు. వీటి యొక్క మీనింగ్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయో చూడండి. నేను మళ్ళీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ కేస్ ఆల్సో. ఓకే, సో వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ హియర్, ఐ రిగార్డ్ హిమ్ యాజ్ మై బ్రదర్. రిగార్డ్ యాజ్. నెక్స్ట్ సైన్స్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ నేచర్. సైన్స్ని స్టడీ ఆఫ్ నేచర్ లాగా డిఫైన్ చేసాము దట్ వే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ కేస్. adverb as should be avoided to introduce the predicative of the verb name, elect or elected, think, consider, call, appoint, make, choose. సో ఈ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క ప్రిడికేటివ్స్ని అంటే నెక్స్ట్ రాసేటప్పుడు ఆ వర్బ్స్ తర్వాత రాసే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్కి యాజ్ అనేది మీరు యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, వి షుడ్ నాట్ యూజ్ as for these verbs name, elect, think, consider, call, appoint, make, choose. ఎందుకు కాదో ఇక్కడ నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఎందుకు వాటికి ఏం మీనింగ్ వస్తున్నందుకు మీరు అక్కడ యాజ్ అనేది యూజ్ చేయడం లేదు. దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ, ప్లీజ్ లిజన్. షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్ ఇన్ ద టౌన్. తనను కన్సిడర్ చేశారు. షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్, తనని కన్సిడర్ చేశాం. ద బెస్ట్ డాన్సర్ ఇన్ ద టౌన్. సో షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్ ఇన్ ద టౌన్. తనని బెస్ట్ డాన్సర్
ఏమంటారు, షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్, తనని కన్సిడర్ చేసేసారు బెస్ట్ డాన్సర్గా. ఓకే, షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్. వాళ్ళలాగా వీళ్ళలాగా కాదు, షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్, తననే కన్సిడర్ చేశారు బెస్ట్ డాన్సర్ అని. ఓకే, అది సెంటెన్స్ అక్కడ. అందుకోసమని మళ్ళీ కన్సిడర్డ్ యాజ్. ఒకవేళ మీరు కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్నారనుకోండి, అంటే మీరు ఇంకొక ఎవరైనా డాన్సర్ని, అంటే వేరే వాళ్ళ డాన్సర్ని తీసుకొని తినలాగా తనని కన్సిడర్ చేశారని చెప్పడానికి ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఏంటంటే మనము తననే కన్సిడర్ చేసాం. షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్ ఇన్ ద టౌన్. అందుకోసమని కన్సిడర్ తర్వాత యాజ్ అనేది రాకూడదు. మనకి ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళు మిస్టేక్ ఇచ్చేసి, అంటే మనకి ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ, ఎస్ఎస్సీజీలో కానీ, లేకపోతే ఏదైనా పోలీస్ జాబ్స్లో కానీ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ మీకు యాజ్ ఇస్తాడనమాట తను. మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓకే అది కరెక్టే కదా, షీ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్ అని చెప్పడానికి లేదు అక్కడ. సో షీ ఈజ్ ద బెస్ట్ డాన్సర్. ఓకే, వీ డిడ్ంట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సంబడి, వేరే వాళ్ళలాగా మనం కన్సిడర్ చేయలేదు తను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సైన్స్ హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్, అంటే స్టడీ ఆఫ్ ద నేచర్, అంటే నేచర్ లాగా దాన్ని కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది, డిఫైన్ చేయడం జరిగింది అలా చెప్పాము కదా. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, తననే కన్సిడర్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్, ద టీచర్ కాల్డ్ హిమ్ స్టూపిడ్. తనను టీచర్ స్టూపిడ్ అని పిలవడం జరిగింది అని, ఆ అబ్బాయినే స్టూపిడ్ అని పిలిచింది. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ యాజ్ యూజ్ చేశారనుకోండి, మీనింగ్ ఎలా వస్తుందో చూడండి. ద టీచర్ కాల్డ్ హిమ్ యాజ్ అ స్టూపిడ్ అంటే అప్పుడు ఏంటంటే మీరు టీచర్ని తిట్టినట్టు ఉంటుంది. అంటే తను అబ్బాయిని ఎలా పిలిచిందంటే ఒక స్టూపిడ్ లాగా పిలిచింది తను. సో ద టీచర్ కాల్డ్ హిమ్ స్టూపిడ్, కాబట్టి అక్కడ యాజ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. ద మీనింగ్ టోటలీ చేంజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద ప్రిన్సిపల్ అపాయింటెడ్ హిమ్ ప్యూన్. అంతే. సో తననే ప్యూన్గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అని. సో జస్ట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎక్కడైతే మీరు యాజ్ యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదు అంటే దాని మీనింగ్ అనేది టోటల్గా చేంజ్ అవుతాయి ఈ తర్వాత. సో నేమ్డ్, ఎలెక్టెడ్, థింక్, కన్సిడర్, కాల్, అపాయింట్, మేక్, చూస్. సో ఎప్పుడైతే ఇవి వస్తాయో ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్. ఈ వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ వర్బ్కి తర్వాత మీరు యాజ్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు వీటి తర్వాత మనము యాజ్ యూజ్ చేయడం జరగదు, ఎందుకంటే టోటల్గా మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ with this we conclude this session, and in the next session we will proceed with the next parts of speech. And if you understood this video and if you want more concepts of this, you just subscribe it so that you will get my videos, and share it and like it so that the remaining students also get benefited. Thank you.